పరవశ హృదయముతో దేవా చేరితి నీ పీఠము, దేవా చేరితి నీ సేవకై. పరవశ హృదయముతో దేవా చేరితి నీ పీఠము, దేవా చేరితి నీ సేవకై. పరవశ హృదయముతో స్వామి పిలుపుల గంటలు మ్రోగా మాదు హృదయములు పులకించెనుగా. స్వామి పిలుపుల గంటలు మ్రోగా మాదు హృదయములు పులకించెనుగా. నీదు బిడ్డలను దీవించగను వేగమే రావయ్యా, మమ్మును దీవించవా, వేగమే రావయ్యా, మమ్మును దీవించవా. పరవశ హృదయముతో దేవా చేరితి నీ పీఠము, దేవా చేరితి నీ సేవకై. పరవశ హృదయముతో. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మంగళవారము ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీకు తెలుసు, మంగళవారము మనం పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటాం. ఆ మధ్యస్థుడు మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేసి ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా మీ అందరినీ మీ కుటుంబాలను దీవించమని మనము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయటానికి దాతలుగా ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై బాసాని షౌరెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశం ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ బాసాని షౌరెడ్డి on the occasion of 71st birthday. Thanksgiving for all the blessings and good health for all these years, for the anointing, spiritual growth and peace in the family. ప్రియబిడ్డలారా, 71 ఒక మంచి సంఖ్య, ఒక మంచి నంబర్. ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవుడు కాచి కాపాడి చేసిన సకల మేలులకు ఈ బర్త్డే సందర్భంగా మనము బాసాని షౌరెడ్డి గారి కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించి వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మన ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన ఇతర కుటుంబాలు, for God's blessings and protection upon the family members most offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani, for the departed soul of Yellam Chelli Nagaratnam most offered by Marneni Chinnaravu and Vijaya Rani, mass offered by Laura's team for the spiritual growth of the team and all the other intercessory prayer team members, for the departed soul of Boga Maria Karunakumar, mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving mass to get rid of all the obstacles and to sell the plot, mass offered by Jose and Christina, for God's blessings upon Mallepudi Monisha on the occasion of the 6th birthday on 10th January, mass offered by Mallepudi Venkataratnam, Nandini and Kokesh. బర్త్డే సందర్భంగా ఆ బిడ్డని దేవుడు హేరళంగా దీవించమని మన పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ చిట్టుగుంట్ల Jansi Lakshmi on the occasion of the first birthday on the 10th January, mass offered the parents Chittagundla, Bhulakshmi and Prasad. దేవుడు చిన్న బిడ్డ మొట్టమొదటి ఫస్ట్ బర్త్డే అంటే తల్లిదండ్రులకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. వారు మన ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ దేవుడు వారికి ఇచ్చిన బిడ్డ బర్త్డే సందర్భంగా ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటున్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆ బిడ్డని దేవుడు దీవించమని ప్రత్యేకంగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం.
for the complete deliverance of Muppudi Naresh from all the bad habits and the sin, and to come home, and for all the peace in the family, Mass offered by Teresamma, Maria Rani, and Tej Babu. Thanksgiving Mass for all the blessings received in Gopu Thomas Reddy and Vijaya family, and for the departed souls of Gopu Raphael Reddy, Annamma, Joji Reddy, and Sundaramma. Thanksgiving Mass for the Rosary team, Mass offered by E. Felix. Mass offered for all the 2,300 intercessory families, that the Lord may bless them and strengthen them to grow in the anointing of the Holy Spirit of God and all the protection from evil. Mass offered by the intercessory team members. Mass offered for the departed soul of Mr. and Mrs. Annamma and Varghese, the parents of Father Benny, that the Lord may give them eternal rest and the perpetual light may shine upon them. Mass offered for the reposed soul of Allam Lourdes Reddy, who died on the 31st of December, that the Lord may grant them eternal rest and continue to bless the family of Allam Lourdes Reddy. Mass offered for the reposed soul of Shishila Reddy, who died on the 6th of January, that the Lord may grant her eternal rest. Mass also offered for the Ellen Govin, her husband, who is totally broken, that the Lord may strengthen him, the Holy Spirit console him, and to lead his life in confidence in the presence of the Lord. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇన్ని పరిశుద్ధ బలి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మనము ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఒకరోజు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. దేవుని వాక్యాన్ని మీరు వింటూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి ప్రార్థనలు, మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు మనసులో తలుచుకుంటూ మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తాం. అలాగే మీ ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన విన్నపాలు, కోరికలన్నీ పునీత అందోని వారి గారి మధ్యస్థ ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో మనము సమర్పించుకుందాం. నిశ్శబ్దంగా కళ్ళు మూసుకుని ఒక నిమిషం మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఆ ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకోండి. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు సువిశేషపట్నములో యేసు క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరములో బోధిస్తూ ఉండగా దెయ్యం పట్టే ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చేసి రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు సువార్త సందేశానికి అడ్డుగా నిలబడుతూ ఉన్నాడు. నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? మమ్మల్ని నాశనం చేయటానికి వచ్చావా అని బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు వారిని గద్దించి బంధించినప్పుడు ఆ సైతాను ఆ ప్రార్థన మందిరములో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రియబిడ్డలారా, సైతానికి 3 లక్ష్యాలే ఉన్నాయి అని ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు యోహాను 10:10లో చెప్పాడు. అదేంటంటే దొంగతనం చేయటానికి, హత్య చేయటానికి, నాశనం చేయటానికి. మనము వాక్య సందేశములో ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే సైతాను ఏమేమి దొంగతనం చేస్తాడు, సైతాను ఏమేమి నాశనం చేస్తాడు, సైతాను ఏమేమి హత్య చేస్తాడు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో సైతాను క్రియలను జయించిన యేసు క్రీస్తు కల్వరి యాగబలిని మనం స్మరించుకుంటున్నాం. ఆయన మనందరికీ సైతాన్ని ఎదిరించి పోరాడి జయించే శక్తిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. బలహీనత ఎక్కడ ఉందంటే మన పాపములు మాత్రమే.
అందువల్ల 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి నిశ్శబ్దంగా 1 నిమిషం మీ హృదయ శుద్ధిని, మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాన్ని దేవునిలో నిజంగా నిలబడి ఆయన సేవను కొనసాగించి ఆయనకి సాక్షిగా జీవించి సైతాన్ని ఎదుర్కొని జయించే ఆ కృప కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. మనల్ని బలహీనతలుగా చేస్తున్న సకల పాపములను, దోషములను, అవినీతి కార్యములను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజన సమయంలో ఒప్పుకుంటూ, యేసయ్యా నీ కలువరి రక్తముతో నన్ను శుద్ధి చేయండి, నా పాపములు మన్నించండి, సైతానుపై నాకు అధికారమును, శక్తిని ప్రసాదించండి అని ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతోను, కృపతోను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా కార్యములను మీ చిత్తమునకు అనుకూలముగా చేయుడు. తద్వారా మీ ప్రియతమ కుమారుని సహాయమున మేము ధర్మ క్రియలను అత్యధికముగా చేయుదుముగాక. నీకు విరోధి అయినటువంటి సైతాను కుతంత్రములను ఎదిరించి జయించి ఈ లోక జీవిత యాత్రలు మీకు సాక్షిగా జీవించు కృపను, శక్తిని, బలమును మాకు అనుగ్రహించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీలకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 5వ వచనము నుండి 12వ వచనం వరకు. మనము ప్రస్తావించుచున్న రాబోవు కాలమును దేవుడు తన దూతలకు లోబర్చలేదు. అంతేకాక పరిశుద్ధ గ్రంథమునందు చెప్పబడినట్లు, ఓ దేవా, నీవు అతనిని గూర్చి యోచించుటకు మనుజుడు ఎంతటివాడు, నీవతడిని లక్ష్యపెట్టుటకు అల్పుడగు మానవపుత్రుడు ఎంతటివాడు. కొద్ది కాలము దేవదూతల కంటే తక్కువగా నీవు వానిని చేసితివి. మహిమతో గౌరవముతో నీవు అతనికి కిరీటము ధరింపచేసి సర్వమును అతని పాదాల చెంత అనుర్చితివి. సర్వమును అతని పాదాల చెంత అనుర్చును అనగా అతనికి లోబర్చకుండా దీనిని విడవలేదు అని అర్థము. కానీ ఇంకను ఇప్పుడు అంతయు అతనికి లోబడకుండుట మనము చూచుచున్నాము. కానీ మనము యేసును మాత్రము చూచుచూనే ఉన్నాము. దైవానుగ్రహం వలన మానవులందరి కొరకై తాను మరణించినట్లు కొద్ది కాలం వరకు ఆయన దేవదూతల కంటే తక్కువగా చేయబడును. తాను అనుభవించిన మృత్యు వేదన వలన ఆయన మహిమా గౌరవములతో అభిషిక్తుడగుట చూచుచున్నాము. సర్వ సృష్టి స్థితికారకుడగు దేవుడు తన మహిమలో పాలు పంచుకునుటకై పెక్కుమంది పుత్రులను చేరదీయుటకు యేసుని బాధల ద్వారా పరిపూర్ణ చేయుట సమంజసమే. ఆయన మానవులని పాపము నుండి ప్రాక్షాళన చేయును. ఏలైనా పవిత్రులుగా చేయబడిన వారికిని ఆయనకిని తండ్రి ఒక్కడే. అందువలననే వారిని తన సోదరులని చెప్పుటకు యేసు సిగ్గుపడలేదు. ఆయన ఇట్లు చెప్పెను, ఓ దేవా,
నిన్ను గూర్చి నా సోదరులకు ప్రకటించెదను, నా సభాముఖమున నిన్ను స్తుతించెదను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసుని చరితం వినరండి, ఆయన ప్రేమను కనరండి. యేసుని చరితం వినరండి, ఆయన ప్రేమను కనరండి. ప్రేమను పంచిన దేవుని, ప్రేమను పంచిన దేవుని రక్షణ భాగ్యం పొందండి, రక్షణ భాగ్యం పొందండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 21 నుండి 28 వరకు. వారు కఫర్నాము చేరిరి. వెంటనే యేసు విశ్రాంతి దినమున ప్రార్థనా మందిరమున ప్రవేశించి బోధింపసాగను. ఆయన బోధకు అచ్చడనున్న వారు ఆశ్చర్యపడిరి. ఏలైన ధర్మశాస్త్ర బోధకుని వలె కాగా అధికారపూర్వకంగా ఆయన బోధించును. అప్పుడు అపవిత్రాత్మ ఆవేశించిన వాడొక్కడు కేకలు వేయుచు, నజరేతు నివాసిగు యేసు, మాతో నీకేమి పని? మమ్ము నాశనము చేయవచ్చితివా? నువ్వు ఎవరవో నేను ఎరుగుదును, నీవు దేవుని పవిత్ర మూర్తివి అని అరచెను. నోరు మూసుకొని వీని నుండి వెడలిపొమ్ము అని యేసు దానిని గద్దింపక, అది వానిని విలవిలలాడించి బిగ్గరగా అరచి వదిలిపోయెను. అంతటా అచ్చటి వారందరూ ఆశ్చర్యపడి, ఇదేమి? ఈ నూతన బోధ ఏమి? అధికారముతో ఆజ్ఞాపింపక అపవిత్రాత్మల సయుధము ఆయనకు లోబడుచున్నవి అని తమలో తాము గుసగుసలాడుకొనసాగిరి. ఆయన కీర్తి గలీలియ ప్రాంతం అంతటా వ్యాపించెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు వాక్యం సైతాను గురించి. అందువలన నాతో పాటు శిరములు వంచి కాసేపు ప్రార్థన చేయండి. సైతాను దేవుని వాక్యం విననీయకుండా, మీ మనోనేత్రములకు గురుడితనం కలిగించకుండా బుద్ధి వికాసం మాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మదేవ అని మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ మంగళవారం నాడు నీ వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి మరొకసారి మమ్మల్ని ఇక్కడికి సమైక్యపరిచావు. వాక్యం వినాలని, వాక్యం నేర్చుకోవాలని, ఈ వాక్యం మీద బెన్నె ఫాదర్ పూజ మీద ఆసక్తి కలిగించినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. ఆన్లైన్లో ఇన్ని వేల మంది ఒకరోజు వాక్యం వింటూ ఉన్నారంటే అది నీ కృప మాత్రమే ప్రభువా. ఈ వాక్యం వింటున్న వారికి ఆత్మ సంతృప్తిని అనుగ్రహించండి. వాక్యం నేర్చుకోవడానికి దాహం కలిగించండి ప్రభువా. వారు వింటున్న వాక్యం ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా వారు వాక్యము తెలుసుకొని అందులో బలపడునగాక. సైతానుపై విజయము ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డలు పొందుదురుగాక. ప్రభువా, వాక్యము ఆలగిస్తున్న బిడ్డలందరినీ ఆగట్టుకుని శ్రద్ధతో నువ్వే ఒక బోధకుడుగా ఉండి వారికి
వాక్యాన్ని నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయమని వేడుకుంటున్నాం. దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, సైతాను ఉన్నాడా అని ప్రశ్నించేవారు ఉన్నారు. సైతాను ఉంటే చూపించు అని ప్రశ్నించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సైతాను యేసుక్రీస్తు బోధనలో ఒక వాస్తవం. సైతాను ఉన్నాడు అనేది 73 గ్రంథాలతో కూడినటువంటి ఆర్సిఎం కథోలిక పరిశుద్ధ బైబిల్లో ఒక సెంట్రల్ థీమ్. ఆదికాండం మొదలుకొని దర్శన గ్రంథం వరకు తీసుకుంటే సైతాను గురించినటువంటి ఒక్క పరామర్శము లేని ఒక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం లేదు. ప్రియబిళ్ళారా, యేసుక్రీస్తు మనకి 3 సంవత్సరాల పాటు సువార్తను బోధించాడు. ఆ సువార్త బోధనలో 2 సెంట్రల్ థీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి దేవుని రాజ్యం, కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. రెండవది సైతాను రాజ్యం, కింగ్డమ్ ఆఫ్ సైటన్. ఇది యేసుక్రీస్తు బోధనలో ఉన్నటువంటి 2 సెంట్రల్ థీమ్స్ అన్నమాట. 2 అతి శ్రేష్టమైనటువంటి అంశాలు. యేసుక్రీస్తు మనకి ఒకే ఒక ప్రార్థన మాత్రం నేర్పించాడు. ఒకే ఒక ప్రార్థన. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఇట్లు ప్రార్థించండి అని చెప్పాడు. ఆ ప్రార్థనలో కూడా శోధనలో పడనీయకుండా దుష్టుడి నుండి మమ్మల్ని కాపాడండి అని ఒక సెంటెన్స్ ఉంది. డెలివరస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఈవిల్ అని ఉంది. అంటే సైతాను లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ఎందుకండి దుష్టుడి నుండి మమ్మల్ని కాపాడమని పరలోక ప్రార్థనలో ఈ ప్రార్థన నేర్పించాడు. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ యోహాను గారు రాసిన లేఖలో 17వ అధ్యాయములో సుదీర్ఘమైన ఒక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరి కోసం? తాను పేరు పెట్టి పిలిచి ఎన్నుకున్న తన సొంత అపోస్తుల కోసం. ఆ యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం కంప్లీట్లీ యేసుక్రీస్తు చేస్తున్న ప్రార్థనే. ఆయన స్వయంగా చేస్తున్న ప్రార్థనలో కూడా దుష్టుని గురించి ఒక పరామర్శం ఉందండి. తీసుకుంటామా? యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం. 15వ వచనం. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం, జాన్ 17:15లో యేసు క్రీస్తు తన శిష్యుల కోసం చేస్తున్న ప్రార్థనలో కూడా సైతాను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. విందామా? వారిని లోకము నుండి తీసుకుని పొమ్మని నిన్ను ప్రార్థించటం లేదు. వారిని లోకము నుండి తీసుకుని పొమ్మని నేను ప్రార్థించటం లేదు, కానీ దుష్టుని నుండి కానీ దుష్టుడి నుండి కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నాను. కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నాను. ప్రియులారా, ఎంత స్పష్టంగా ఉందని చూడు. అంటే ఈ ప్రపంచమున దుష్టుడు ఉన్నాడు అనేది వాస్తవం కాబట్టే ప్రభు అన్నాడు, ఈ ప్రపంచము నుండి లోకము నుండి వారిని తీసుకుని పొమ్మని చెప్పట్లేదు, కానీ ప్రపంచములో నివసిస్తున్న సైతాను నుండి దుష్టుడి నుండి నా ఈ శిష్యులని కాపాడమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అని యేసుక్రీస్తు తండ్రితో చేస్తున్న ప్రార్థనలో ఈ ఒక సెంటెన్స్ ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, అంతేకాదు, దుష్టుడు ఈ ప్రపంచమున
అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడంట. తీసుకున్నాం పిల్లరా యోబు గ్రంథం మనము 2వ అధ్యాయం తీసుకుందాం. అక్కడ 1, 2 ఈ 2 వచనాలు మనం ఒకసారి విందాం. అనగా దేవుడు సైతాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని దేవుడు సైతాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు సైతాన్ చెప్పిన మాట ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉందంటే, ప్రభువా ఇప్పుడు వచ్చాను నేను. ఎక్కడి నుంచి? భూలోకమున అటు ఇటు సంచారం చేసి నేను వచ్చి ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. ఒక మనిషి నీవులాగా నాలాగా మాట్లాడుతున్నాడు సైతాన్. విందామా? ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంది చూడు. 1, 2 వచనాలు. దేవదూతలు మరలా దేవుణ్ణి దర్శింపవచ్చిరి. దేవదూతలు దేవుని దర్శించడానికి వెళ్ళారంట. వారితో పాటు సాతాను కూడా వచ్చెను. సైతాను కూడా వెళ్ళాడు. దేవుడు అతనిని నీవిప్పుడు ఎచ్చటి నుండి వచ్చితివని, ఎక్కడి నుంచి వచ్చితివని ప్రశ్నించెను. సైతాను నేను భూలోకమును అటునిటు తిరుగాడి వచ్చితునని చెప్పెను. చూడు ఎంత బాగుందో. ప్రభువా, నేను భూలోకములో అటు ఇటు సంచారం చేసి ఇప్పుడే వచ్చానయ్యా. ఏదో పెద్ద పని ముగిచి వచ్చినట్టు అంటున్నాడు. నేను ఇప్పుడే వచ్చాను. ఇవి అన్నీ ఇవరిపిల్లరా ఏం చూపిస్తూ ఉందండి? సైతాన్ లేడని, దయ్యం లేడని. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, సిసిసి అని మీరు విని ఉండవచ్చు. క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ అంటారు. అనగా కత్తోలిక శ్రీ సభ సత్యోపదేశం అనే గ్రంథం ఉంది. ఆ గ్రంథంలో కత్తోలిక శ్రీ సభ అఫీషియల్ టీచింగ్స్ శాసన అందులో ఉన్నాయి. ఆ సంఖ్య 2851, 2851 క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్. నేను చదువుతాను. ఈవిల్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఐడియా బట్ ఎ పర్సన్. Satan, one who blocks on the way to salvation, a block to the fulfillment of God's plan as Jesus has defined. దీని అర్థం ఏంటంటే, కత్తోలిక శ్రీసభ సంక్షేమంలో 2851 ఏముందంటే, సైతాను ఒక ఐడియా కాదు, ఒక ఆలోచన కాదు, సైతాను ఒక వ్యక్తి అని రాసింది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, రక్షణ పొందటానికి ఒక మనిషి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలలో సైతాను అడ్డుగా నిలబడతాడు, ఆటంకం కలిగిస్తాడు అని ఈ బోధ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. 3ది ఏంటంటే, ఒక్కొక్క మనిషిని గురించి దేవుడు ఏర్పరిచిన రక్షణ ప్రణాళిక పరిపూర్తి అవ్వకుండా సైతాను దాన్ని నాశనం చేస్తాడు, అడ్డగించిన ప్రయత్నం చేస్తాడు అనేటువంటి ఈ 3 అంశాల ప్రియబడులారా ఈ క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్లో చక్కగా తెలవిస్తూ ఉంటుంది. మీకు తర్వాత నేను కొన్ని నంబర్స్ చెప్తాను, మీరు టైం ఉంటే మీరు రెఫర్ చేసుకోండి. క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ సిసిసి 2852 మీరు చదవత్తా, మీరు రెఫర్ చేసుకోండి. ఇంకా 2853, 2854 అనగా 2851, 52, 53, 54, 51, 52, 53, 54 మీరు చదవండి. అక్కడ సైతాను గురించినటువంటి చక్కటి కత్తోలిక శ్రీ సభ బోధ అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం. నేను ఇవి ఎన్ని ఎందుకు చెప్పానంటే ప్రియులారా, ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా మీకు అర్థం అవ్వాలి, బెనిఫాల్ ఏదో కథ చెప్పటం లేదు అని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏదో కట్టు కథలు బోధించటం లేదు అని మీరు తెలుసుకోవాలి. సైతాన్ ఒక కథ అని, ఒక స్టోరీ అని, అది ఇమాజినేషన్ అని, అది కొంతమందికి కలిగిన ఆలోచన అని మీరు తప్పుడు మార్గంలో నడవద్దు. అలాంటి బోధ మీరు అంగీకరించవద్దు. ఎందుకంటే సైతాన్ లేడు అని మీరు అనుకుంటే ఆల్రెడీ మీరు సైతాన్ సంఘంలో ఉన్నారని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా,
సైతాన్ లేడు అని ఎవడైనా చెప్తాయి. సైతాన్ లేదు అని మీరు అనుకుంటే ఆల్రెడీ నిన్ను సైతాను బొట్టలో వేశాడు అని అర్థం. నీవు సైతాను బస్తలో ఉన్నావని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అది మాత్రం మీది మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే 2 కొరింథీ 4:4 వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, సైతాను ఆల్రెడీ ఆధ్యాత్మిక గుడ్డితనం కలిగించేస్తాడు. గుడ్డితనం కలిగినప్పుడు చూపు లేనివాడుగా మీకేం కనపడదు. ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు మీరు తెలుసుకోలేరు. ఇది నేను మీతో పంచుకోవాలనుకున్నటువంటి మొదటి అంశం. ఏంటి? సైతాను ఒక వాస్తవం, సైతాను ఒక వ్యక్తి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండవదిగా ప్రియలారా, దేవుని కుమారుడు ఎందుకు భూలోకమున నరరూపము దాల్చి అవతరించాడు అంటే, ఈ క్రిస్మస్ ఇప్పుడే అయిపోయింది. క్రిస్మస్ అయిపోయి, న్యూ ఇయర్ అయిపోయి కొన్ని రోజులు అయ్యాయి. యేసుక్రీస్తు మనుష్యావతారాన్ని గురించి, క్రిస్మస్ని గురించి ఎన్నో రకరకాల మాటలు, సందేశాలు మీరు విని ఉండవచ్చు. కానీ యేసుక్రీస్తు ఎందుకు మనుష్యావతారం ఎత్తాడు అనే ఒకే ఒక ప్రశ్నకి బైబిల్ ఇస్తున్న ఒక మంచి ఆన్సర్ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అదేంటంటే, 1 యోహాను 3వ అధ్యాయం మనం 8 వరకు చదివితే అక్కడ చక్కటి ఒక ఆన్సర్ ఉంది. ఎందుకంటే మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన సాధించటానికే యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు. ఈ రక్ష నీవు నేను పొందకుండా రక్షణ మార్గములో మనకి ఆటంకంగా నిలబడేవాడే సైతాన్. బలాఢ్యుడైన సైతాన్ని పట్టి బంధించుకోకుండా ఆ సైతాను ఆధీనములో ఉన్న ఏ ఒక్కడిని కూడా మనం విడిపించలేము, లేదా ఎవరు విడిపించలేరు. అందువలన గమనించండి, సైతాను ఈ లోకం అంతటి మీద, ప్రతి మనిషి మీద ఒక ప్రభావం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తుకి 3 రకాల శోధన. ఆయన పరిశుద్ధాత్మచే జ్ఞానస్నానం పొందిన పిదప ఆత్మ వలన యేసు ఎడారికి కొనిపోబడినప్పుడు మీకు సుపరిచితమైనటువంటి 3 పరీక్షలు, 3 టెస్టులు యేసుక్రీస్తుకు సైతాను పెట్టాడు. అందులో ప్రియబిడ్డలారా, ఒక టెస్ట్ ఏంటి, ఒక పరీక్ష ఏంటి? రెప్పపాటు కాలములో యేసుక్రీస్తుని ఈ ప్రపంచములో ఉన్నటువంటి అన్ని అందచందాలు, సృష్టి అన్నిటిని చూపించి, ఇవి అన్ని నాదే, నువ్వు నన్ను సాష్టాంగం పడి ఆరాధిస్తే ఇది నేను నీకు ఇస్తాను, ఇవి అన్ని నీకు సొంతమగును అని సైతాను అన్నాడు. సృష్టించినది ఎవరు? సృష్టికర్త ఎవరు? దేవుడే సృష్టించాడు. ఆ దేవుని కుమారుని సైతాను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు, ఇవి అన్ని నాదే. తెలుగులో అంటారు, సొమ్మొక్కడిది సోకొక్కడిది అంటారు. వెళ్ళారు. సృష్టికర్త దేవుడు. ఆ దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిని సైతాను చూపించేమంటున్నాడు, ఇవి అన్ని నాదే అంటున్నాడు. ప్రియులారా గమనించండి, ఇలా మానవ రక్ష చరిత్ర మార్గములో అడ్డుగా సైతాను నిలబడుతూ ఉన్నాడు. ఏ ఒక్క మనిషి కూడా దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలో ప్రవేశించకుండా, రక్షణ ఎవరు పొందకుండా సైతాను ఆటకిస్తాడనమాట. అందువలన బలహీనులైన మనల్ని సైతాను ఆటగిస్తూ ఉండే, సైతాను మనల్ని బంధిస్తూ ఉండే, సైతాను మార్గం అడ్డంగా నన్ను చేస్తూ ఉంటే ఎవడు కూడా రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశించలేడు. అందుకే దేవుని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనుష్యావతారమెత్తిన యేసుక్రీస్తు సైతానుని నాశనం చేయాలి. ఈ ఒక అంశం సర్వశ్రేష్టమైనది. ఒకసారి విందామా? 1 యోహాను 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం.
సైతాను ఆది నుండి పాపి అయి ఉండెను. సైతాను ఆది నుండి పాపి ఉన్నాడు కనుక పాపపు జీవితమును కొనసాగించు వ్యక్తి పాపపు జీవితము కొనసాగించే వ్యక్తి సైతానుకు చెందినవాడగును. సైతానికి చెందినవాడగును. సైతాను కృత్యములను సైతాన కృత్యములను నశింప చేయుటకే నశింప చేయటానికే దేవుని పుత్రుడు అవతరించెను. దేవుని పుత్రుడు అవతరించును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనుష్యావతారం ఎత్తిన యేసుక్రీస్తు తన శిలువ పాట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా సైతానుని పూర్తిగా నాశనం చేశాడు. సైతానుని యేసు పూర్తిగా నాశనం చేశాడు కాబట్టే ఈరోజు నీవు నేను కూడా ఆ సైతాన కుతంత్రములలో పడిపోకుండా సైతానిపై ఒక ఆధిపత్యం, సైతానిపై ఆధిక్యం ప్రియపడ్డారా యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనము ఈరోజు పొందగలుగుతూ ఉన్నాము. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, అందువలన ఈ సైతాన్ నీ మార్గములో, నీ పిల్లల మార్గములో, మీ భార్య మార్గములో, భర్త మార్గములో, అమ్మ నాన్న మార్గములో, ఈ ప్రపంచంలో మన అందరి మార్గాలలో ప్రియబులారా ఆటంకం పెట్టగలుగుతాడు, ఆటంకం పెట్టగలుగుతాడు. కానీ యేసు క్రీస్తునందు మనకు విజయం ఉంది కాబట్టి, యేసు క్రీస్తు ఆల్రెడీ సైతాన్ని నాశనం చేశాడు కాబట్టి నిరాయుధులుగా చేశాడు అని చక్కగా వాక్యములు ఉంది ప్రియములారా. నిరాయుధులు అంటే పోరాడాలంటే ఏం కావాలి? ఆయుధం కావాలి. కానీ ఎలా నిరాయుధులు చేశారంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇంకా నిరాయుధులు కాబట్టి సైతాను ఇంకా యుద్ధము చెయ్యలేడు. తీసుకుంటామా? కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం తీసుకున్నాం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. 14-15 మనం ఒకసారి విందాం. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14-15 వ్రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరుద్ధముగాను ఉండిన పత్రమును ఆయన తన శిలువ మరణము ద్వారా మనకు అడ్డము లేకుండా తొలగించెను. తన శిలువ మరణం ద్వారా మనకి ఏది కూడా అడ్డము లేకుండా పూర్తిగా ఆయన తొలగించును. ఆ శిలువ పైన, ఆ శిలువ పైన క్రీస్తు ప్రధానులను, యేసుక్రీస్తు ప్రధానులను, అధిపతులను నిరాయుధులను చేసెను. నిరాయుధులుగా చేసెను. వారిని బందీలుగా చేసి తన విజయ యాత్రలో నడిపించి అందరకును ఆయన బహిరంగంగా ప్రదర్శించును. అనగా సైతాను మనకు ఇప్పుడు ఒక అడ్డు లేడు. యేసుక్రీస్తు నిరాయుధులుగా చేశాడు కాబట్టి, బందీలుగా చేశాడు కాబట్టి, నాశనం చేశాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నందు మాత్రం ప్రియబడులారా మనకు సైతానుపై విజయం కలదు. ఆమేన్, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు సైతాను విజయం కలదు. ఆమేన్, ఆమేన్. మీరు ఈ అంశం కూడా మర్చిపోవద్దు. రెండవదిగా ఇది మనసులో పెట్టుకోవాలి. సైతాన్ ఈస్ ఏ డిఫీటెడ్ రియాలిటీ. ఓడిపోయిన ఒక వాస్తవము సైతాను. నా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు అతనిపై విజయం సాధించాడు అనేటువంటి ఒక విశ్వాసం. వాడు ఇప్పుడు యుద్ధం చేయలేడు. ఎందుకు? యేసుక్రీస్తు శిలువ ద్వారాను, కల్వరి మరణం ద్వారాను సైతానుకున్న ఆయుధాలను తీసివేసి నిరాయుధులుగా చేశాడు. చూడండి, యేసుక్రీస్తు మనుష్య అవతారం ద్వారా ఎంత గొప్ప కార్యము దేవుడు మన కోసం చేశాడు. కానీ ఇప్పుడు గమనించండి, సైతాను ఈ దృష్టి బొమ్మలాగా నిలబడి మనుషుల్ని భయపెట్టడానికి, శోధించటానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి ప్రయత్నాలలో ఒకటే యేసుక్రీస్తుకి విరుద్ధంగానే ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు.
ఇక్కడ ఈనాడు సువిశేష పట్టణంలో మనం చదువుకున్నాం బిడ్డలారా. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 21 నుంచి మనం ముందు చదివితే అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన మందిరంలో బోధిస్తూ ఉండగా అపవిత్ర ఆత్మ పట్టిన ఒకడు వచ్చి యేసుక్రీస్తు మీదనే అరుస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, నువ్వు ఎవడవో నాకు తెలుసు, నీవు దేవుని పవిత్ర మూర్తివి, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? మమ్మల్ని నాశనం చేయటానికేనా అని చెప్పి యేసుక్రీస్తుకే అడ్డుగా నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తున్నాడు? ప్రార్థన మందిరంలో రక్షణ సువార్త సందేశం బోధిస్తూ ఉండగా ఇదిగో దయ్యం పట్టేవాడు ఒకడు వస్తూ ఉన్నాడు. అలా యేసుక్రీస్తు మీదనే బిగ్గరగా అరిచినప్పుడు ప్రియపులారా, ప్రభువు చెప్పాడు, రేయ్ నోరు మూసుకొని వెళ్ళిపో. ఆ మనిషిని గడగడలాడిస్తూ సైతాను అతన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడంట. చూడండి ప్రియపులారా, యేసుక్రీస్తుని అడ్డగించటానికి, యేసుక్రీస్తుని శోధించటానికి ప్రయత్నించిన సైతాను ఆయన శిష్యులైనటువంటి ప్రియపులారా పేతురును తదితర అపోస్తులను కూడా అడ్డగించటానికి, శోధించటానికి చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అపోస్తుల చర్యలో ఒక సంఘటన మేము చదువుతాం బిడ్డలారా. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 18వ వచనములో ప్రియపులారా, దేవుని సువార్త బోధించుకోకుండా దేవుని సేవకులని సైతాను ఆపివేస్తున్నాడు, అడ్డగిస్తూ ఉన్నాడు. చూడు ఒకసారి విందామా? మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం విందామా? కావున తిరిగి మిమ్ము చేరవలనని కోరితిమి. పౌలునైన నేను అనేక పర్యాయములు వెనుదిరిగి మీ యొద్దకు పోవాలని ప్రయత్నించితిని, కానీ సైతాను మాకు అడ్డుపడెను. వావ్! హలో, విన్నారా? యేసుక్రీస్తు తర్వాత పరిశుద్ధ గ్రంథములో అతి శక్తివంతమైన బలమైనటువంటి బోధన చేసిన ఒక సేవకుడే పునీత పౌలు గారు. నాకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు తర్వాత నేను ఎక్కువగా ఇష్టపడేది పునీత పౌలు గారు రాసిన లేఖని. తెస్సలోనికే ప్రజలకు రాసినటువంటి ప్రియపులారా మొదటి లేఖలో ఆయన రాస్తూ ఉన్నాడు, నేను మీ దగ్గరికి రావటానికి ఎన్నోసార్లు కోరుకున్నాను, మిమ్మల్ని కలవాలని ఎన్నోసార్లు ఆశించాను, కానీ ఏం జరిగింది? సైతాను నన్ను అడ్డగించాడు, సైతాన్ నన్ను రానియకుండా చేశాడు. చూడండి, పునీత పౌలు గారినే అడ్డగించిన సైతాన్ నిన్ను వదిలిపెడతాడా? హలో, చెవియోకి వినండి. పునీత పౌలు గారిని ఈ మాట మళ్ళా వినండి. ఎంత వింపుగా ఉందో చూడు, ఎంత వినసంపుగా ఉందో చూడు. ఇది మీరు గ్రహించాలి. విన్నా మరొకసారి పిల్లరా, 18వ వచనం బైబిల్ ఉండ తీసుకుని, బైబిల్ లేకపోతే శ్రద్ధతో వినండి. పునీత పౌలు గారినే అడ్డగించిన సైతాను నిన్ను వదిలిపెడతాడని ఎప్పుడు ఊహించవద్దు. విందామా? కావున తిరిగి మిమ్ము చేరవలనని కోరితిమి. పౌలునైన నేను అనేక పర్యాయములు వెనుదిరిగి మీ యొద్దకు పోవాలనని ప్రయత్నించితిని, కానీ సైతాను మాకు అడ్డుపడెను. మామూలుడు కాదే. పునీత పౌలు గారు తెస్సలోనికే ప్రజల్ని కలవటానికి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఎన్నోసార్లు ఆశించారు, కోరుకున్నాడు, ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ అంటున్నాడు సైతాన్ నన్ను అడ్డగించాడు, సైతాన్ నన్ను పోనీయకుండా చేశాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఈ సైతాను ఈ అన్ని రకాల మాయాజాలములు చేస్తాడు, అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. ఆటంకించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, భయపెట్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు.
నిన్ను ఆ మాయలో తిప్పి 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 పట్టుకొని దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బలం లేకుండా చేస్తాడు. అందుకే యేసుక్రీస్తు పలికాడు యోహాను 10:10 ఏమని? దొంగవాడు అనగా ఆయన సైతాను గురించి ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. దొంగిలించటానికి, హత్య చేయటానికి, నాశనం చేయటానికే వచ్చును అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ఏంటి దొంగతనం చేసేది? ఏంటి హత్య చేసేది? ఏంటి నాశనం చేసేది? ప్రియబిళ్ళారా, యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్థానం పొందుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఆయన శిలువపాట మరణ ఉత్థాన యోగ్యత ద్వారా సైతానుపై అన్ని విధములైనటువంటి ఆధిపత్యమును, ఆధిక్యము, శక్తిని, బలమును పొంది ఉన్నారు. ఆ శక్తి, ఆ బలం, ఆ ఆధిపత్యం ఆయన తన మరణ ఉత్థానము ద్వారా నీకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. దేవుడు ప్రసాదించిన ఈ శక్తి, ఈ బలం, ఈ ఆధిక్యం, ఈ ఆధిపత్యం, ఈ అభిషేకము నీలో పని చేయకుండా సైతాన్ దొంగలిస్తాడు. ఆ దేవుడు వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మటువంటి జీవాన్ని హత్య చేస్తాడు. నీ పొందుకున్నవి అన్నీ కూడా నాశనం చేస్తాడు. అందుకే జాగ్రత్త ఉండమని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ జాగ్రత్త పడటానికి మనం చేయవలసినటువంటి 4 కార్యాల గురించి ప్రియబిళ్ళారా చక్కగా నాహూం ప్రవక్త రాసినటువంటి లేఖలో 2వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఉంటుంది. ఇది పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అని మీరేం భయపడవద్దండి. అమ్మో, పౌలు గారిని అడ్డగించాడా, యేసుని అడ్డగించాడా, నన్ను పట్టుకుంటాడా? ప్రియబిళ్ళారా, ఈ భయం కలిగితే ఆల్రెడీ సైతాన్లో నీవు ఉన్నట్టే. భయం దేవుని నుంచి వచ్చినది కాదు. దేవుని ఆత్మ ఎక్కడ పనిచేస్తుందో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది, ఫ్రీడమ్ ఉంది. బిడ్డలారా, దేవుని ఆత్మ మనకు పిరిక్కువాడుగా చేసే ఆత్మ కాదు. ధైర్యమును, కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చే ఆత్మ, చురుకైన ఆత్మ, బలపరచు ఆత్మ, స్థిరపరచు ఆత్మ, నడిపించు ఆత్మ. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, గుర్తుంచుకో. నీకు పిరికితనం ఉంటే, నీకు స్థిరత్వం లేదంటే, నీకు సందేహాలు ఉన్నాయంటే, అనుమానాలు ఉన్నాయంటే, ప్రియబిళ్ళారా, భవిష్యత్తు మీద ఒక ధైర్యం నీకు లేదు అంటే నిన్ను నడిపించేది దేవుని ఆత్మ కాదు అని గుర్తించుకోబిడ్డలారా. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది, ధైర్యం ఉంది, కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, నమ్మకం ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వ్యక్తమైనటువంటి క్లియర్ మార్గము నీ ముందు దేవుని ఆత్మ నీకు తెరచి చూపిస్తాడు. అది లేకపోతే ప్రియబిళ్ళారా జాగ్రత్త. నిన్ను నడిపించేది దేవుని ఆత్మనా కాదా? అందుకే ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటానికే ప్రియబిళ్ళారా ఈ నాహూం ప్రవక్త గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనములో చక్కటి 4 అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 అంశాలు నేను చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది మీరు జాగ్రత్త పడితే ప్రియబిళ్ళారా మీరు మరణం వరకు సైతాన్ని భయపడక్కర్లేదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ మీకు యేసుక్రీస్తు తన శిలువపాట మరణ ఉత్థానం ద్వారా శక్తి, బలము, అన్ని ఆయుధాలు, అన్ని ఆధిపత్యము, విజయము అన్ని నీకు ఆల్రెడీ బ్లాంక్ చెక్ మీద రాసి ఇచ్చాడు. బిడ్డా తీసుకెళ్ళు, అది మనకుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకసారి విందామా? 1వ వచనం. నినేవే నిన్ను నాశనము చేయవాడు నీ మీదకి ఎత్తి వచ్చుచున్నాడు. నిన్ను నాశనం చేయవాడు నీ మీదకి దండెత్తి వస్తున్నాడు. నీ బురుజులను సంరక్షించుకునుము. నీ త్రోవకు కావలి వారిని కాపు పెట్టుము. కావలి వారిని నీవు నియమించు. నీ సైన్యములు ప్రోగు చేసుకుని పోరునకు సిద్ధంగా ఉండు. ప్రియబిళ్ళారా ఇక్కడ 4 కార్యాలు ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే నీ బురుజులను కాపాడుకోవటానికి కావలి వారిని నియమించు.
అంటే సంరక్షణ కోట అని అర్థం. ఇది ఒకటి. రెండోది ప్రియబిడ్డలారా, నీ త్రోవలో నీ మార్గమును నీవు జాగ్రత్తగా కాపాడుకో. నీ ప్రయాణములో మార్గాలలో జాగ్రత్త. మూడోది ఏంటంటే సైన్యమును ప్రోగు చేసుకో, అనగా బలం తెచ్చుకొని అర్థం, యుద్ధం చేయటానికి. నాలుగవది పోరాడటానికి, యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధపడు. ఈ 4 కార్యాలు ఎందుకు? నిన్ను నాశనం చేయటానికి, మీ మీదకి దండెత్తి వస్తున్నటువంటి సైతానును నీవు పోరాడి జయించటానికే. ఈ 4 కార్యాలు బిడ్డలారా నీవు చేస్తే నిన్ను చూడగానే సైతాను పారిపోతాడు. ఎందుకు? నువ్వు ఎంత సిద్ధపడి ఉన్నావో, నీ దగ్గర ఎంతమంది సైనికులు ఉన్నారో, నీ త్రోవలో మార్గములను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారో, నీవు కావలి వారిని బురుజుల దగ్గర ఎలా కావలిగా నిలబెట్టి ఉన్నారో సైతానికి తెలుసు. ఇది నువ్వు చేస్తే చాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఈ 4 అంశాలను నేను కొంచెంగా చిన్నగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రియబిడ్డలారా. చూడండి, నాహూం ప్రవక్త ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి బోధిస్తున్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అంశమే 1వ వచనంలోనే ఉంటుంది ప్రియబిడ్డలారా ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి అంశం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ 4 అంశాలలో నెంబర్ 1, నీ బురుజులను కావలి వారిని నియమించి కాపాడుకో. కాపాడి సంరక్షించే బాధ్యత దేవుడు ఫస్ట్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే ఆదాముకి ఇచ్చాడు. అంటే దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిని కాపాడుకో. ఇంగ్లీష్లో టు టిల్ట్ అండ్ కీప్ ఇట్ అని ఉంటుంది బిడ్డలారా. తెలుగులో మనం ఒకసారి విందామా? అక్కడ ఆదికాండం 2వ అధ్యాయములో బిడ్డలారా 15వ వచనములో మొట్టమొదటిసారిగా దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిని దేవుడు ఆదాముకి అప్పచెప్పాడు. ఆదాముకు అప్పచెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఉంది అక్కడ 15వ వచనం విందామా? దేవుడైన యావే నరుని తీసుకుని పోయి ఏదోను తోటను సాగు చేయుటకు కాచుటకు దానిలో ఉంచెను. తోటను సాగు చేయటానికి, కాచటానికి అందులో ఉంచిన 2 మాటలు ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్లో టిల్ట్ అండ్ కీప్ ఇట్ అని ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరి సహోదరు. కానీ ఆదాము ఈ విషయములో ఓడిపోయాడు. బురుజులను కాపాడుకోవటానికి కావలి వారిని నియమించమని ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటే, ఏదైనా తోట దేవుడు చేసిన సృష్టి కాపాడమని ఆదాముకు బాధ్యత ఇస్తే ఆదాము దానిని కాపాడలేడు. కాబట్టి అందులో పాము ప్రవేశించింది. ఆదాము కాపాడలేదు. ఇక్కడ సైతాను ఆమెలో ప్రవేశించి ఆమె పండు కొరికి తినని తర్వాత ఆమె భర్తకి ఇచ్చింది, వాడు కూడా మింగేశాడు. దేవుడు ఈ తోటను సాగు చేయటానికి, కాచటానికి బాధ్యత నాకు ఇచ్చాడంటే కనుక బుద్ధి లేకుండా పోయింది. ప్రియములారా, ఇక్కడ గమనించండి, అక్కడ మొదలుకొని మానవ ఒక బలహీనత ఏంటంటే, ఎలాంటి బాధ్యతతో దేవుడు మనిషి సృష్టించాడో, ఒక మనిషి జీవిత కాలంలో పుట్టినది మొదలుకొని మరణం వరకు ఎలాంటి బాధ్యతలు నిర్వహించాలో ఆ బాధ్యత ప్రియములారా ఎలా నిర్వహించి మనకిచ్చినటువంటి ఈ పనిని బాధ్యత కలిగినటువంటి దేవుని బిడ్డలుగా ఎలా ఉంటాలో అనేది చాలా మంది మర్చిపోతూ ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా.
మనము తీసుకుంటామా ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 21, 22 మనం చదివితే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, బాధ్యత నిర్వహించటం ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి పిలుపు. అంటే రకరకాల పిలుపులు, రకరకాల బాధ్యతలు దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఇస్తూ ఉన్నారండి. ఆ బాధ్యత నమ్మదగిన సేవకుడుగా సేవకుడుగా నిర్వహించగలగాలి అని అర్థం. అది నీవు కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నా, సంసార విషయంలో ఉన్నా, గురువుగా ఉన్నా, మఠగన్యులుగా ఉన్నా, దేవుని సేవలో ఉన్నా, నీవు యువకుడుగా యువతిగా ఉన్నా, పెళ్ళైనా పెళ్ళి కాకపోయినా సరే ప్రియబిడ్డలారా, బాధ్యత లేని వాడు ఏ ఒక్కడు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉండకూడదు, లేదు. ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి వరకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి అంటే నీ వయసుకు తగ్గట్టు, నీ పరిస్థితికి తగ్గట్టు, నీ ఉంటున్న స్థలానికి తగ్గట్టు నీకు ఇవ్వబడిన బాధ్యత ఏదైతే ఉంటుందో అది కరెక్ట్గా నిర్వహించకపోతే నీ నిర్లక్ష్యం వలన నిన్ను సైతాను పట్టుకుంటాడు. ఇంగ్లీష్లో ఉంది ప్రియులారా, an idle mind is the devil's workshop అంటారు. అనగా నిర్లక్ష్యం కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి మనస్సు ఏంటంటే సైతాను పనిశాల అని అర్థం. I repeat the sentence. An idle mind is a devil's workshop. బాధ్యత లేనివాడు మనస్సు సైతాను పనిశాల. అందుకే బురుజులను కావలి వారిని నిలబెట్టి జాగ్రత్త కాపాడుకోమంటే నీ బాధ్యత విషయం మీద ఉదయం మంచం నుంచి లేచి రాత్రి మంచమెక్కి పడుకున్నంత వరకు నీవు సమయం పాడు చేస్తున్నావా, లేదా నిర్వహించవలసిన బాధ్యత సరిగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నావు? విందామా ప్రియపులారా, ఎఫెసీ 2:21-22 వచనాలు. ఆ భవనమంతయు ఒకటిగా నిలిపి దానిని ప్రభునందు పవిత్ర దేవాలయముగా పెంపొందించువాడు క్రీస్తే. ఆయనతో ఏకత్వం వలన మీరును అందరితో కలిపి ఒక గృహముగా నిర్మించబడుచున్నారు. అందు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నివసించును. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఇది ఒక భవనం, ఒక ఇల్లు. యేసు క్రీస్తుపై కట్టబడినటువంటి ఆ భవనం, ఆ ఇల్లు, ఆ సంఘం, ఆ జీవితం నీవు నిర్వహించవలసిన బాధ్యత ద్వారా నిలబెట్టాలి. అందువలన బురుజులను, నీ జీవితాన్ని, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బాధ్యతను చక్కగా ఉత్సాహం కలిగిన సేవకుల్లాగా, బాధ్యత కలిగిన సేవకులలాగా, పిలువబడినటువంటి పిలుపుకు తగిన రెస్పాన్స్ స్పందించేవాడుగా స్థిరంగా నిలబడి నడిపించగలిగితే నీవు సైతాను చేస్తున్నటువంటి పన్నాకములో, మాయా విద్యలో పడిపోకుండా నీవు నిలబడతావు. ఆమేన్. రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా, మళ్ళా వింటామా? నాహుం 2:1 బురుజులలో కావలి వారు నిలబెట్టి కాపాడుకోవలసిన మొదటి పని అయిపోయింది. 2వది, నీ త్రోవకు కావలి వారిని కాపు పెట్టు. నీ త్రోవలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అన్న జీవిత మార్గంలో నీవు నడుస్తున్నటువంటి త్రోవలో నువ్వు వేస్తున్న ఒక్కొక్క అడుగులో జాగ్రత్త, జాగ్రత్తై అంటారు తమిళ్లో బిడ్డలారా, జాగ్రత్తై అంటారు. ఈ జాగ్రత్త ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఒక వ్యక్తి పాటించాలి. ఎందుకంటే తప్పుడు అడుగులు వేస్తే, అడుగులు తొట్టెళ్ళెత్తే ప్రియములారా నిలబడలేవు. అడుగు తప్పిన ఏనుగు అయినా పడిపోతుంది. బిడ్డలారా, ఏనుగు చూడటానికి ఇంత ఉంది కదా, అడుగు తప్పిందనుకోండి, పాదములు తొట్టిల్లిందనుకోండి, ఏనుగు అయినా పడిపోతుంది. నువ్వు ఎంత ఎదిగావని, నీవు బలపడ్డావని, నేను చాలా బలంగా ఉన్నానని, నాకు అదుందని ఇదుందని
ప్రియులారా, ఈ మాటలు ఏవి సైతాన్ దగ్గర నడవదండి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, వినాశనం ముందు గర్వం నడుచును అని వాక్యం పలుకుతుంది. నేను అదుగలిగి ఉన్నాను, ఇదుగలిగి ఉన్నాను, అదుంది ఇదుంది, అడు తెలుసు ఇది తెలుసు నీవు అనుకుంటే, గమనించండి, ఆ అనుకోవటంలోనే ఆల్రెడీ సైతాన్ నేను పట్టేసుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన వాక్యం ఏముంటుందంటే, నీవు త్రోవలో వేస్తున్న ప్రతి ఒక్క అడుగు, నీవు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం, నీవు వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్క ఇల్లు, అడుగబెట్టే ప్రతి చోట, తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయములో నీవు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ తీసుకుంటాం, ప్రియుల కీర్తన గ్రంథం తీసుకుంటాం, 39వ అధ్యాయం 1వ తీసుకుంటామా. మనకి జ్ఞానం, నేను కేవలం 1-2 రెఫరెన్సెస్ మాత్రం ఇచ్చి ముగిచేస్తూ ఉన్నాను, ఎందుకంటే ఈ సైతాన్ అనేది విశాలమైన సముద్రం లాంటి ఒక టాపిక్ అండి. అందులో కేవలం ఈ ఆటంకముల నుండి మనల్ని కాపాడుకోవడానికి మాత్రం నేను ఈ 4 అంశాలు చెప్తున్నా. విందామా. కీర్తన 39వ అధ్యాయం 1వ వచనం. నేను నా కార్యములను గూర్చి జాగ్రత్త పడుదును, నా నాలుకతో పాపము కట్టుకొనకుండా ఉందును. దుష్టులు చేరువలో ఉన్నప్పుడు నా నోరు కళ్ళముతో మూసుకుని ఉందునని చెప్పి తిని. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, కీర్తన 39వ అధ్యాయం 1వ వచనం చాలా ముఖ్యమే. అక్కడ కీర్తనకారుడు పలుకుతున్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన శ్రేష్టమైన అంశాలు ఉన్నాయి. నేను ఎలా జాగ్రత్త పడుతున్నాను, నేను ఎలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నాను. మరొకసారి వాక్యం వింటామా. 1వ వచనం. నేను నా కార్యములను గూర్చి జాగ్రత్త పడుదును. నేను నా కార్యములనల్ల గురించి నేను చాలా జాగ్రత్త పడుతున్నాను. నా నాలుకతో పాపము కట్టుకొనకుండా ఉందును. హలో, నంబర్ 1, నా నాలుకతో పాపం కట్టకుండా ఉంటానని నేను జాగ్రత్త పడుతున్నాను. ఇంకా దుష్టులు చేరువలో ఉన్నప్పుడు నా నోరు కళ్ళముతో మూసుకుని ఉందునని చెప్పి తిని. దుష్టుని చేరువలో ఉన్నప్పుడు నా నాలుకను, నా నోటిని కళ్ళముతో నేను బంధించినట్లు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాను. ప్రియులారా, ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది, వాచ్ యువర్ థాట్స్ వెన్ యు ఆర్ అలోన్ అండ్ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ వర్డ్స్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద క్రౌడ్. అనగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ తలంపులు, 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు నీ మాటలు జాగ్రత్తగా ఉండమని అర్థం. శ్రద్ధతో వినండి. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ బుద్ధిలో, నీ మనస్సులో తిరుగుతున్నటువంటి ఆలోచనల విషయం మీద జాగ్రత్త. 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు నోరు తెరచి మాట్లాడుతున్న మాటల విషయం మీద జాగ్రత్త. ఇది 2 ఉంటే సైతాను మాయలోనే పడవు. ఎందుకు తెలుసా? సకల పాపానికి మూల కారణం ఒక మనిషి బుద్ధి, ఒక మనిషి ఆలోచనలే, తలంపులే. అందుకే కీర్తనకారుడు ఎంత చక్కగా ఈ మాట తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, యాకోబు రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 26 తీసుకుందాం. అక్కడ ఎంత చక్కగా ఈ విషయం మీద, నేను స్టార్టింగ్లో ఒక మాట చెప్పాను కదా, మీరు 73 గ్రంథాలు తీసుకోండి, అన్ని గ్రంథాలలో ఈ సైతాన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి జాగ్రత్త విషయములై చాలా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి, రాయబడుతూ ఉన్నాయి. విందామా 26వ వచనం. మీలో ఎవడనైనను తాను దైవభక్తి కలవాడనని అనుకునుచు తన నాలుకను అదుపులో ఉంచుకొననుచో వాని దైవభక్తి వ్యర్థము. హలో, నేను దైవభక్తి గలవాడిని, నేను దేవునిలో ఎదిగాను, అభిషేకం పొందుకున్నాను, ఇటువంటి అన్నీ అనుకుంటూ, కానీ నీ నాలుక నీవు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఆ నాలుక నుంచి నీవు బయట పెట్టే ఒక్క మాటతో సైతాన్ నిన్ను పట్టుకుంటాడు.
వృద్ధ భాషణం. ఈ బుద్ధి, ఈ నాలుక. నరము లేని నాలుక అంటారండి, కానీ నాలుక కంటే ప్రమాదకరమైన ఇంకొక అవయవము నీ బాడీలో దేవుడు పెట్టలేదు. నీ తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు వందల అవయవాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆశ్చర్యం తెలుసా పిల్లరా, 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, 2 ప్రియులరా ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి, 2 కిడ్నీలు ఉన్నాయి, 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి, 2 చేతులు ఉన్నాయి, 2 చెవులు ఉన్నాయి. ఇవి అన్ని దేవుడు 2 ఇచ్చాడు. కానీ 4 ఒక్కటే ఇచ్చాడు. ఆ ఒక్కటితోనే ఇంత ప్రాబ్లం అయితే ఇంకొక 4 ఉండే పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించుకోండి బిడ్డలారా. అందుకే దేవునికి బాగా తెలుసు, అందుకే ఒక్క 4 పెట్టాడు. ఈ 4 ఇంచు నాలుగుతో మనిషి మాట్లాడుతున్న మాటలు, మనిషి చేస్తున్న పాపాలు మామూలు కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 4 మాత్రం కాదండి. త్రోవలో జాగ్రత్త పడటం అంటే పంచేంద్రియాలు, 5 ఇంద్రియాలతో జాగ్రత్త పడాలి. ఈ 5 ఇంద్రియాలతో మీరు కష్టపడే అవసరం లేదు. నేను ఈ 5 నరికేసి 2 మాత్రం చెప్తున్నా. 1 నీ కళ్ళు, 2వది నీ నాలుక. చాలు. ముక్కు వదిలిపెట్టండి, నీ చర్మం వదిలిపెట్టి అన్ని వదిలిపెట్టండి. ప్రియులరా, ఈ 5 పంచేంద్రియాలలో 5 సెన్సెస్లో నీవు ఈ 2 జాగ్రత్తగా నీవు చూసుకుంటే నీ మార్గములో, త్రోవలో నిన్ను సైతాను పట్టుకోడు. ఎందుకంటే ఈ 2 చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. 1 నీ కళ్ళు, దృష్టి వ్యామోహము. అందుకే బిడ్డలారా, యోబు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. యోబు గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో యోబు అంటున్నాడు, నేను నా కళ్ళతో ఒక యువతిని చూసి పాపం చేయకుండా నా కళ్ళతో నేను దేవునితో ఒక ఉటంబడిక చేసుకుంటుని అంటున్నాడు. ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూసి, ఒక అందమైనటువంటి ఒక యువతిని చూసి ఆమెతో నేను కళ్ళుతో పాపం చేయకుండా నేను దేవునితో ఉటంబడిక చేసుకున్నాను. ఏంటి ఉటంబడిక? నా కళ్ళుతో ఉటంబడిక చేసుకున్నాను. ప్రియులరా, దృష్టి వ్యామోహములే, ఈ చూపే చాలా మందిని పాపానికి నడిపిస్తూ ఉంది. ఏం చూస్తున్నావు? ఎక్కడ చూస్తున్నావు? కళ్ళు, 2వది నాలుక. సైకాలజికలీ ఒక ఇవాల్యుయేషన్ ఉంది. మనశ్శాస్త్ర డాక్టర్ల స్టడీ రిజల్ట్ ఏంటంటే ప్రియబడ్డారా, నీ మనస్సులో ఒక్కసారి అయినా రాని ఒక్క ఆలోచన నీ నోటి నుంచి ఒక మాటలాగా బయటికి రాదు. కొంతమంది అంటారు, ఓ సారీ స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ అంటారు. ఏంటండి స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్? స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ కాదు ఇది. ఏం తెలుసా? నీ మనస్సులో ఒక్కసారి అయినా రాని ఒక్క థాట్, నీ మనసులో ఒక్కసారి కూడా నీవు ఆలోచించుకోకుండా ఉన్న ఒక్క తలంపు నీ నోటి నుంచి బయటికి రాదు. నీవు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నావో దాని గురించి ఆల్రెడీ నీవు మెడిటేషన్ చేసి ఉన్నావు. నీవు మనస్సులో ఆ తలంపును నీవు పెంచుకుంటున్నావు. ఎందుకంటే మనస్సు నుంచి, బుద్ధి నుంచి, ఆలోచన నుంచి మాటలు బయటికి వస్తాయి బిడ్డలారా. అందుకే మాటలకి, బుద్ధికి, మాటలకి, ఆలోచనకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. నీ తలంపులే నీవు మాట్లాడేది. నీ బుద్ధిలో ఉన్న ఆలోచనలే మాటల ద్వారా బయటకు వచ్చేది. నీ బుద్ధిలో, మనస్సులో ఒక్కసారి కూడా రాని ఆలోచనలు మాటల ద్వారా బయటికి ఎప్పుడు రాదు. అందుకే యేసుక్రీస్తు పలికాడు కదా, హృదయం నుండియే నోటి మాటలు వస్తాయి. అది అర్థం. ఈ త్రోవని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడినట్టు అనుకుంటున్నా.
ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఇంకా మనం వెళ్తున్నాము మూడో అంశానికి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మూడో అంశం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనం ఆల్రెడీ మళ్ళా విల్ గో బ్యాక్ టు ఎక్కడ? నాహుం గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం ఒకసారి విందాం ప్రియబిడ్డలారా. నీ సైన్యమును ప్రోగు చేసుకుని ప్రియబిడ్డలారా, నీ సైన్యమును పోగు చేసుకో అనగా నీవు బలం సమాహరించుకో, బలము తెచ్చుకో అని అర్థం. ఇది ఒంటరి పోరాటం కాదు. ఎందుకంటే నీకంటే ఎన్నో రెట్లు బలాఢ్యుడే, బలవంతుడే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా సైతాను. అందువలన ఇది మనం చేసింది ప్రియబిడ్డలారా ఒంటరి పోరాటం కాదు. ఒంటరి పోరాటం కాదు కాబట్టి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా మనకి సహాయం కావాలి. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి ఇతర సంఘాలకు ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇతర సంఘాలు నాకు డైరెక్ట్గా యేసుతో ఏదో ఫ్యాక్స్ కనెక్షన్ ఉన్నట్లు మాట్లాడతారు. నాకు ఏదో డైరెక్ట్గా సంబంధం దేవునితోనే. కొంతమందికి తండ్రి దేవునితో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, కొంతమందికి పవిత్రాత్మతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, కొంతమందికి యేసుక్రీస్తుతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్. నేను నా యేసుక్రీస్తు, నేను నా తండ్రి దేవుడు, నేను నా పవిత్రాత్మ, అంతే. కానీ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో దేవునితో ఒక వ్యక్తికి ఉన్న సంబంధము బైబిల్ ఎలా చూపిస్తూ ఉందంటే ఒక కుటుంబముతో పోలిస్తూ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. కుటుంబం అంటే అమ్మ, నాన్న, భార్య, భర్త, పిల్లలు, అన్న తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలు, ఇలా అందరితో కలిసినటువంటి కుటుంబ ఒక సన్నివేశం, ఒక కుటుంబ సంబంధం, ఉపమానం పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. అనగా నాకు మా అమ్మ నాన్నతో, భార్య భర్తతో, పిల్లలతో, తోడ్పుట్టువులతో నాకు సంబంధం ఉంటుంది. నాకు నా సంఘములో ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధం ఉంటుంది. నాకు నా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో సంబంధం ఉంటుంది. నాకు దేవునితో సంబంధం ఉంటుంది. నాకంటే ముందుగా మరణించినటువంటి లక్షలాది మంది పునీతులతో నాకు సంబంధం ఉంటుంది. హతసాక్షులతో సంబంధం ఉంటుంది. యేసుకు తల్లి అయినటువంటి మరియమ్మ గారితో నాకు సంబంధం ఉంది. దేవుడు పిలిచి ఎన్నుకుని అభిషేకించినటువంటి ప్రియబిడ్డలారా అబ్రహాం మొదలుకొని నేడు వరకు ఉన్నటువంటి మన పూర్వీకులతో మనకు సంబంధం ఉంది. పరలోక రాజ్యం అనేది ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కడో తిరిగినటువంటి ఒక స్థలం కాదు. అది దేవుని భవనమని, ఆ తండ్రి దేవుని ఇల్లు అని యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 1, 2, 3 వచనం ప్రభువు ఏం చెప్పాడు? నా తండ్రి ఇంటిలో అనేక నివాస స్థలము గలదు. తండ్రి ఇంటిలో, నా తండ్రి భవనములో అనగా పరలోక రాజ్యాన్ని ఒక భవనముతో పోలిస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, సైన్యమును ప్రోగు చేసుకో అంటే నీకు నీ తోడి సోదరి సోదరులతో ఉన్న సంబంధాన్ని బాగు చేసుకో అని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది ఒక వ్యక్తి చేయాలి. నీకు ఎవరితో సంబంధం బాగలేదో అక్కడక్కడ సైతాను ప్రవేశించే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న బొక్కలు, చిన్న చిన్న ద్వారములు, చిన్న చిన్న కిటికీలు, చిన్న చిన్న డోర్లు నీ వదిలిపెడుతున్నావు. మరి బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీ ఇంట్లో దొంగలు పడకుండా ఉండాలంటే అన్ని కిటికీలు, అన్ని డోర్లు అన్ని నీవు మూసివేయాలి కదండి. రాత్రి పడుకునే ముందు రెండు డోర్లు వదిలిపెట్టి పడుకుంటావా? పడుకోవు. కొంతమంది ఒకసారి కాదు 2 సార్లు పోయి అన్ని మూసేశావా?
చెక్ చేస్తావు. ప్రియలారా, సైతానికి ఎంట్రీ కాకుండా అన్ని సంబంధాలు బాగా చేసుకుని నీవు జాగ్రత్త ఉంటే సైతాన్ నిన్ను ముట్టుకోడు. సైన్యమును ప్రోగు చేసుకో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. లాస్ట్ చివరికి ఒక అంశం ప్రియులు, అదేంటంటే పోరునకు సిద్ధపడు. చదవంటామా? నాహుం ప్రవక్త గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం, లాస్ట్ సెంటెన్స్. పోరునకు సిద్ధము కమ్ము. నీవు పోరునకు సిద్ధపడు, యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధపడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యుద్ధం చెయ్యాలంటే చేతిలో ఆయుధాలు కావాలి. యుద్ధం చెయ్యాలంటే ఆయుధం కావాలి. యుద్ధం చేయటానికి పునీత పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో ప్రియబిడ్డలారా చక్కటి మనకి మార్గాలు ఆయన మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఓకే, నేను ఈ మార్గాల గురించి ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. మీరు పని చేయండి, చదువుకోండి. 10 నుంచి దాదాపు 17 వరకు మీరు చదువుకోండి బిడ్డలారా. కానీ నేను అందులో ఒక్క అంశం మాత్రం తీసుకుంటున్నా. మనకు టైం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి అదేంటంటే కేవలము 14వ వచనం తీసుకుంటామా ప్రియబిడ్డలారా? కనుక సిద్ధపడు. కనుక సిద్ధపడు అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నాం ప్రియబిడ్డలారా? నాహుం ప్రవక్త గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం చివరి అంశం ఏంటి? నీవు పోరునకు సిద్ధపడు. ఓకే, పోరునకు సిద్ధపడు. ఆ సిద్ధపడటం ఎలా అని ఇక్కడ ఉంటుంది 14వ వచనం. విందామా? కనుక సిద్ధపడు. కనుక సిద్ధపడు, సత్యమును ఆ నడుమునకు తోలిదట్టుగా బిగింపుడు, నీతిని కవచముగా ధరింపుడు. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ ఒక సర్వాంగ కవచమును గురించి పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, సర్వాంగ కవచం. ఈ సర్వాంగ కవచం గురించి మీరు చాలాసార్లు వాక్యం విని ఉండవచ్చు, లేదా తర్వాత ఎప్పుడైనా నాకు దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ ఉంటే ఈ సర్వాంగ కవచం గురించి నేను మాట్లాడతా. కానీ ఈరోజు నా శ్రద్ధ ఈ సర్వాంగ కవచం మీద కాదు. నా శ్రద్ధ ఎక్కడ ఉందంటే పూర్ణకు సిద్ధపడటానికి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం రాసి ఉందంటే నడుము కట్టుకో. నడుములో ఏముందండి? మళ్ళా విందామా దేవుని వాక్యం? కనుక సిద్ధపడు. సిద్ధపరుడు సత్యమును నడుమునకు తోలిదట్టుగా బిగింపుడు. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ సర్వాంగ కవచాలు ఉంటే అన్ని కవచాల గురించి మాట్లాడే ముందు ఫస్ట్ అక్కడ ఏం మాట ఉంది? సత్యముతో నడుము బిగించుకో. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక మనిషి నిలబడాలంటే, ఒక మనిషికి బలం కావాలంటే, ఏదైనా చెయ్యాలంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అవయవమే నీ వెన్నుపూస, నీ నడుము లేదా నీ బ్యాక్ బోన్. నేను ఇప్పుడు బెన్నిఫారు ఆన్లైన్లో ప్రోగ్రాం చేస్తూ ఉండే, నేను మాట్లాడుతూ ఉండే, నిలబడుతూ ఉండే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ చేతుల్లో కదిలించటానికి, ఇంత గట్టిగా మాట్లాడటానికి, నిలబెట్టడానికి నాకు శక్తి ఎక్కడ చూస్తుంది? నా బ్యాక్ బోన్, నా వెన్నుపూస, నడుము అంటారు. ఈ నడుము బలంగా ఉంటేనే చెయ్యెత్తి మాట్లాడగలుగుతారు. ఏమైనా ఒక వస్తువు ఎత్తాలన్నా, దించాలన్నా, పట్టుకోవాలన్నా, నడవాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా ప్రియబిడ్డలారా నడుము బలంగా ఉండాలి. నడుము బలంగా లేకపోతే, నడునొప్పి ఉన్నవాళ్ళు ఎలా నడుస్తారు? ఇలా పోతారు. నడునొప్పి ఉన్నవాళ్ళు ఏ ఒక చిన్న వస్తువు కూడా ఎత్తలేడు. నడునొప్పి ఉన్నవాడు బలమైన ఏది కూడా పట్టుకోలేరు, వంగలేరు, నడవలేరు, ఏం చేయలేరు ప్రియబిడ్డలారా. నడుము బలంగా ఉంటేనే నీకు బలం ఉంటుంది. నీ బ్యాక్ బోన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో నీకు అంత బలం ఉంది అన్నమాట. నడుము 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 ఇది ఒక మనిషి బాడీ అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ నడుములో ఉన్న అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ని ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువల్ స్ట్రక్చర్లో మనం పడితే అక్కడ పౌలు ఏమంటున్నారు?
సత్యముతో నడుము బిగించుకో. అనగా బాడీకి బలం, శరీరానికి బలం వెన్నపూస నడుము నుండి వస్తుంది అంటే అతనికి శారీరకమైనటువంటి పనులు చేయటానికి బలం ఇస్తూ ఉంది అంటే వెరీ గుడ్. ఆ సేమ్ మాట పౌలు గారి మాటలో సర్వాంగ కవచములో ఫస్ట్ ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే సత్యముతో నడుము తట్ట కట్టుకో, నడుము బిగించుకోండి. ప్రియబులారా, సైతానికి విరుద్ధంగా ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న పోరాటములో నీవు నిలబడాలంటే సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి కవచం ఏంటంటే ప్రియబులారా, అబద్ధాలు ఆడకుండా సత్యం మాత్రమే పలికి. ఎందుకంటే ప్రియబులారా గమనించండి, మనకు త్రిత్విక దేవుడు ఉంటే తండ్రి, కుమార, పవిత్రాత్మ ముగ్గురు దేవుడిలో అసత్యము లేదు. సత్య స్వరూపియగు ఆత్మ. హలో, పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు? సత్య స్వరూపియగు ఆత్మ. ఎటువంటి అసత్యము లేని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ. రెండవదిగా యేసుక్రీస్తు ఏమన్నాడు? నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము. సాక్షాల్ సత్యమై ఉన్న యేసుక్రీస్తు, ఆయన్ని నీవు వెంబడిస్తూ ఉన్నావంటే నీలో ఆ అసత్యము ఉండకూడదు. సత్యం మాత్రమే పలకాలి. నీది నిజాయితీ కలిగి నిలబడాలి. ప్రియబులారా, ఈ దాచిపెట్టటాలు, అబద్ధాలు, మోసాలు, వేషాలు ఇది ఏది కూడా యేసుక్రీస్తులో లేదు. ఎందుకే ఆయన అన్నాడు నేనే సత్యం. నీవు ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఉన్నావంటే నీకు ఒక్క ముఖం మాత్రమే కావాలి. ఓన్లీ వన్ ఫేస్. అప్పుడే సైతాన్కు విరుద్ధంగా యుద్ధం చేసి పోరాడి నిలబడగలిగే దమ్ము నీకుంటుంది, ధైర్యం ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, తండ్రి దేవుడు సత్య నిజ దేవుడు అని యేసుక్రీస్తు పలుకుతూ ఉన్నాడు. తండ్రి దేవుడు సత్య నిజ దేవుడు. యేసుక్రీస్తు నేనే సత్యం. పరిశుద్ధాత్మ సత్య స్వరూపియగు ఆత్మ. అనగా త్రిత్విక దేవునిలో ఏ మాత్రం అసత్యము లేదు. కాబట్టి ఆ దేవునిలో నిలబడుతున్న ఒక వ్యక్తి దేవునికి విరోధన సైతానికి విరుద్ధంగా పోరాడాలంటే ప్రియబులారా, నడుము తట్ట, సత్యమైనటువంటి నడుము తట్ట కట్టి నీవు నిలబడాలి. అప్పుడే నీ యుద్ధం చేయగలుగుతావు. ఎంతమందికి నోరెత్తి చెప్పగలిగే ధైర్యం ఉందండి? ఈ మాటకి ఆన్సర్ ఇది 4 లేదు కాబట్టి ప్రియబులారా అనేక కుటుంబాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి. ఇవి 4 లేదు కాబట్టి అనేక మంది పడిపోతూ ఉన్నారు. ఇవి 4 లేదు కాబట్టి సేవకులు పడిపోతూ ఉన్నారు. ప్రియబులారా, అందుకే నేను ఈ వాక్యాన్ని ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియబులారా, సైతాను మామూలు వాడు కాదు. నీవు అనుకున్నట్లు అంత ఈజీగా నీవు వాటిని జయించలేవు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో యేసు అంటే దేవుడు తర్వాత నెక్స్ట్ శక్తి గలవాడే సైతాను. సైతాను ముందు నీ మానవ శక్తి, నీ మానవ తలంపులు ఈ వెంట్రుకలు లాంటి కూడా కాదు. హలో, నీ బుద్ధ్య, నీ చదువ, నీ ఇల్ల, నీ కులమా, నీ జాత్య, నీ ఉద్యోగమా, నీ డబ్బా, ఏదైతే నీకు ఉంది అనుకున్నావో అది బిడ్డరా ఈ వెంట్రుకలు లాంటిది కూడా కాదు. సైతాను అంత శక్తి గలవాడే. సైతాన శక్తి అంటే నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. దెయ్యం పట్ట వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి డెలివరెన్స్ ప్రే చేస్తూ ఉంటే, ఎక్సర్సిజం ప్రే చేస్తూ ఉంటే నేను చూశాను సైతాన శక్తి ఏంటో. బలాఢ్యుడిని అనుకున్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పడిపోవటం చూస్తూ చెప్తున్నా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందువలన నీవు ఎప్పుడు బలాఢ్యుడుగా ఉంటావంటే
ఈ దేవుణ్ణి మార్గములో నీవు నడిస్తేనే, ఆ ఆత్మశక్తి నీకు ఉంటేనే, ఈ నడుతట్ట కట్టుకుంటేనే, మార్గములో జాగ్రత్త ఉంటేనే, బురుజులను కాపాడుకుంటేనే ఆ శక్తి, ఆ బలం వస్తుంది. ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన మీకు ఆ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కావలసిన శక్తి, కావలసిన బలం ఇచ్చి నీవు మరణం వరకు పాదములు తొట్టిల్లక నువ్వు నిలబడి సాక్షిగా మారాలని, సైతాన్ని ఓడించి దేవునికి సాక్షిగా నిలబడాలని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, సత్యస్వరూపియకు ఆత్మ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, నేనే సత్యమని పలికిన నువ్వు, తండ్రి దేవా, సత్యమైనటువంటి నిజ స్వరూపుడైనటువంటి దేవుడవని బైబిల్ రాస్తున్నటువంటి దేవా, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలు ఒక్కొక్కరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ఒక్క మార్గం కూడా సైతానికి వదిలిపెట్టకుండా, సైతాను కుతంత్రాలన్నిటినీ కూడా ఎరిగి అన్నిటినీ ఆటగించి జయించే శక్తి ఈ బిడ్డలకు ప్రసాదించండి. వీరి ఇంటిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారి జీవితాన్ని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తముతో వారిని ముద్రించి కాపాడండి ప్రభువా. ఈ వాక్యము ఈ వింటున్న ఈ బిడ్డలకి జ్ఞానము, బుద్ధి, ఆలోచన, దైవభక్తి, దైవప్రేమ కలిగించునుగాక. సైతానుపై విజయం సాధించడానికి ఈ వాక్యం వారికి నడుదట్టలాగా నిలబడునగాక. సైతాన మార్గముల గురించి ఎరిగి వాక్యం చదివి, వాక్యం విని ఆన్లైన్లో వారు రోజు బలపడునగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో నీవు అర్పించవలసినది వేరే ఏది కాదు, పూర్ణ విశ్వాసముతో, పూర్ణ భక్తితో. ప్రియులారా, నీ కోటను, బురుజులను ఎలా కాపాడుకోవాలో దేవుని అడుగు. రెండవది, మార్గములో ఎలా జాగ్రత్త పడాలో దేవుని అడుగు. పంచేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోవటం నేర్పించు దేవా అని సమర్పించు. సైన్యమును ప్రోగు చేసుకో, సంబంధాలు బాగు చేసుకో, చివరికి యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధపడు. దానికి కావలసిన అన్ని ఈ బలిపీఠ మీద కనుక అర్పించండి. దేవుని ఆత్మ ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా నీకు శక్తిని, బలమును ప్రసాదిస్తాడు. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి
సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శిశువ ప్రయోజనం కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల, రెండు చేతులు జోడించి మీరెక్కడ ఉన్నా ఈ 4 అంశాలు మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. 1, నీ బురుజులను సంరక్షించుకోవటానికి కావలసిన కృప. నీ త్రోవ, నీ మార్గములో జాగ్రత్త. నీ సైన్యమును బలమును ప్రోగు చేసుకోవటానికి కావలసిన బుద్ధి, యుద్ధం చేయటానికి పోరాడటానికి కావలసిన శక్తి. అలాగే సైతానికి విరుద్ధమైన పోరాటములో నువ్వు ఎక్కడైతే పడిపోతూ ఉన్నావో, బలహీనంగా ఉండిపోతున్నావో, లేవలేకపోతున్నావో, నీ వీక్నెసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో, నీ బలహీనతలు ఎక్కడ ఉన్నాయో, ఏ ద్వారమైతే, ఏ కిటికీ అయితే ఓపెన్ అయి ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించు. నీ శక్తి చేత, నీ బలము చేత నీవు సైతాన్ని జయించలేవు. శక్తితో కాదు, బలముతో కాదు, కానీ దేవుని ఆత్మశక్తి చేత, దేవుని వాక్కు బలము చేత నీకు సాధ్యమే. సైతానుకు నీవు తెరచిపెట్టిన అన్ని మార్గాలను మూసివేయటానికి, నరికివేయటానికి నిర్ణయం తీసుకో. వాక్యం ధ్యానించటం మొదటి మాట, మొదటి కార్యము. 2వది క్రియలు కావాలి. వాక్యం మీద నడవాలి, వాక్యాన్ని ఆచరించాలి. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి మీకు ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని అందించిన కుటుంబం బాసాని శౌరెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఆ కుటుంబంలో బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి బిడ్డను దేవుడు హేరాళముగా దీవించమని, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈరోజు ఇంకా 2 బర్త్డే బేబీస్ ఉన్నారు. ఆ 2 బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి బిడ్డలని కూడా కానుకగా అర్పించండి. మాస పట్టించిన వారందరినీ సమర్పించండి. 2300 కుటుంబాలు మాతో మధ్యస్థ ప్రార్థనలో ఉండగా వారందరినీ అర్పించండి. అల్లం లూర్ది రెడ్డి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ఈ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. సుశీల రెడ్డి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఎళంగోవన్ అంకిల్ని దేవుడు బలపరచమని ప్రార్థన చేసుకుందాం. డివైన్ మర్సీ సెంటర్ సేవ చేస్తున్న బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను దేవునికి అర్పిద్దాం. ఐక్యపరచు, ఆత్మతో వారు నిలబడాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. మీ ప్రార్థన సహాయం అడిగిన, కోరుకున్న అనేక మందితో కలిసి ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఆయన యందు మీరు సర్వమును పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ఆయన పరిపూర్ణతలో మా అందరికీ భాగం ప్రసాదించితివి. ఆయన దేవ స్వభావమును కలిగి ఉండియు తనను తాను తగ్గించుకుని శిలువయందు చిందిన అమూల్యమైన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా మాకు సైతానుపై అధికారమును విజయం ప్రసాదించను. ఆ కారణమున సర్వమునకు మిన్నగా గౌరవనీయుడాయను. తన అధికారముకు లోబడి ఉండు వారందరికీ నిత్య రక్షణ కారకుడాయను. కావున దూతలతోనూ, అధిదూతలతోనూ, భద్రాసనలతోనూ, అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా,
దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమన హోసన్నా, ప్రభువు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమన హోసన్నా. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ఈ నడు పూజలు మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ ఆత్మ మీకు ఈ అన్ని కృప వరములు ప్రసాదించాలని భక్తితో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పితా, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము శుధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కన రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చే వరకు మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖను మోకరించి ఈ మంగళవారం నాడు పునీత అంతోని వారి గారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ మేము అర్పిస్తున్న పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొన్న వారందరినీ నీవు స్థిరపరచి బలపరచి నడిపించండి. క్రీస్తు శరీరక్తములో పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కృపతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వార ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతోనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచ నడిపించండి. ఉత్థాన మగుదుమను ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా మీ పరిశుద్ధ నామం పేరిట జ్ఞానస్నానం పొంది చనిపోయిన వారందరి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించండి. ప్రభువా, చనిపోయిన మా అమ్మ నాన్న ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. అల్లం లోర్దు రెడ్డి గారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. సుశీలారెడ్డి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. మాకంటే ముందుగా మరణించి ఉద్దిన స్థలములో పీడింపెడుతున్న ఆత్మలందరిపై కరుణించి నీ పరిశుద్ధ కలువరి శిలువ రక్త యోగ్యత ద్వారా వారిని అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన పుణ్యత జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్యజీవుల భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింటి రక్షణ సువార్తను అందించిన బాసాని షోరెడ్డి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి. ఆ కుటుంబంలో బర్త్డే జరుపుకున్న బిడ్డను దీవించి ఈ బర్త్డే సందర్భంగా హేరాళముగా నీ దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు కృంభరించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించి మాసంలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలందరికీ సైతాన్ని పోరాడి జయించడానికి కావలసిన శక్తిని, బలమును, కృపను, అభిషేకమును, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా 2300 కుటుంబాలను కుడివిచ్చి ఆశీర్వదించండి. గ్రూపు అడ్మిన్స్ని, గ్రూపు లీడర్స్ని, మా కోర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని, బానొక్కని కుటుంబాన్ని, డివైన్ మర్సీ మా బిడ్డలను, ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యను స్పాన్సర్ చేసి సువార్త పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి ప్రతి దాతను, స్పాన్సర్స్ని, వారి కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం ద్వారా ఈ దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, నీ సేవలో ఉన్న బిడ్డలను అంత్యశ్వాసం వరకు నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అందరు 2 చేతులు పైకి లేపి, బిడ్డలారా, మనము ఆ త్రిత్వక దేవుని, సత్య నిజ దేవుడవైన తండ్రిని, నేనే సత్యమును వెలికిన యేసుక్రీస్తుని, పరిశుద్ధాత్మ సత్య స్వరూపియకు ఆత్మను స్తుతించి పాడదాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము.
మా యుద్ధ అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా అన్ని కీడల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ మాసంలో పాల్గొని వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలని వారి కుటుంబాలను సకల సైతాను ఆటంకముల నుండి, ప్రతి బలహీనతల నుండి, చేతపడి మంత్రతంత్ర శక్తుల నుండి, సైతాను కలిగించే ప్రతి మాయా తంత్రముల నుండి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్త యోగ్యత ద్వారాను సెలవు శక్తి ద్వారాను పూర్తిగా విడుదల వీరికి కలుగునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసుకొచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును వారి ప్రార్థనలను ప్రతిరోజు వారు వింటున్న వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ బలిభోజన కటాక్షించి వీరిని వీరి కుటుంబాలను నిజమైన శాంతిని సమాధానముతో దీవించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వర దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమును అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు సైతానుపై సర్వాధిపత్యము ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే, నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే. వినమ్ర హృదయుడు ఆయనే, విమలాత్ముడు శ్రీక్రీస్తుని. వినమ్ర హృదయుడు ఆయనే, విమలాత్ముడు శ్రీక్రీస్తుని. భక్తితో లోకొన ముందుకు పోదాం రండి, హృదయలో లోకొన ముందుకు పోదాం రండి. నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే, నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే. తండ్రి మూలమున నేను జీవించుచున్నాను, నన్ను భుజించువాడు నా మూలమున జీవించునని ప్రభువు పలికెను. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన దేవా, నీ శిలువ పాటల మరణ ఉత్థానము ద్వారా సైతానుపై విజయము సాధించి ఆ విజయయాత్రలో మమ్మల్ని
నీవు నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఒకే ఒక్క కల్వరి యాత్ర బలిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మేము నిర్వహించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి మీకు స్వీకార్యమగునుగాక. మేము ధ్యానించిన నీ వాక్యము, స్వీకరించిన శరీరము రక్తము మా ఆత్మలను పోషించి నడుము గట్టిగా బిగించి యుద్ధానికి సిద్ధపడి సైన్యమును ప్రోగు చేసి మార్గము జాగ్రత్తగా కాపాడి బురుజులను మేము బలంగా నిలబెట్టేలాగున మమ్మల్ని నడిపించునుగాక. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి తన 71వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి బాస్ అనే శౌర్యుడిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాపాడి సంరక్షించి సైతాను నుండి బలంగా ఒక కోటగా నిలబెట్టునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్త పరిచయ చేసి 71వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి బాస్ అనే శౌరెడ్డి గారికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. మీకోసం మేము ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటాం. ప్రియబిడ్డలారా, వచ్చే వారం 18వ తారీఖు నుండి 22వ తారీఖు వరకు ఈ నూతన సంవత్సర మొట్టమొదటి తెలుగు ధ్యాన వడకం మేము నడిపించబోతూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగం మూలాధారమైన అష్టభాగ్యాల మీదనే ఈ వాక్య పరిచర్య, ఈ ధ్యాన వడకం మేము నడిపించబోతూ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం అంతా కావలసిన ఆత్మబలం ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా మీకు వచ్చునుగాక అని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మా 2300 కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు కూడా ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ఒక జపమాల ప్రార్థన చెప్పి మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఈ సందేశమును, ఈ ధ్యాన వడక సందేశమును మీ స్నేహితులతో, ఫ్రెండ్స్తో మీరు షేర్ చేయండి. సాధ్యమైనంత బిడ్డలని, కుటుంబాలను దేవుని వాక్యం వైపు నడిపించండి. మీరు ఏది ఇవ్వకపోయినా దేవుని వాక్యం ఇస్తే చాలు, కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు, సైతాన్ నుండి కాపాడుతాడు. ప్రియబిడ్డలారా, మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరండి. 24 గంటలలో ఎన్ని గంటలు మనం పాడు చేస్తున్నాం. 1 గంట మా టీంతో పాటు మీరు గడపండి. మీరు ప్రార్థనలు బలపడతారు, ఆత్మలు బలపడతారు. ముచ్చటిచ్చే టీము కాదు మాది బిడ్డలారా, కేవలం ప్రార్థన మాత్రం చేసే టీం. ఈ నంబర్లో సంప్రదించండి. తప్పకుండా మా టీం మెంబర్స్ మిమ్మల్ని ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు. మీ అవసరాల కోసం మేమున్నాం. ప్రార్థనతో బలంగా దేవుడు ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారా మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని.